जानकीकान्तस्मरणं गोपिका जीवनस्मरणं नमः पार्वतीपतये सद्गुरुस्वामिनः श्री आञ्जनेयस्वामिनः ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिं यः शिवो नामरूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणात् पुंसां सर्वतो जयमङ्गलम् अमरीकबरीभारभ्रमरी मुखरीकृतं दूरीकरोतु दुरितं गौरीचरणपङ्कजम् दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयीमक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासाकुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभाः भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् हेयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिबोधं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं लक्ष्मीनारायणं वन्दे ब्रह्मदं श्रीपितामहं कर्मण्यञ्च वदान्यञ्च यायजूकं कृषीवलम् गुरुवायुपुराधीशकृपयामृतवर्षिणम् अनन्तगुणसम्पूर्णरामं गुरुमुपास्महे भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजम् त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ओम श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत् समेत श्री रामचंद्राय परब्रह्मणे नमः। सद्गुरु चरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओम हनुमते नमः। श्रीहरये नमः। स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु। श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोत्रेणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थसिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोदनपटुतरेः श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे श्रीसीतारामविवाह श्रीरामपट्टाभिषेककथाप्रसङ्गः। श्रीहरये नमः। कस्तूरी घनसार कस्तूरी घनसार कुंकुम
कोमलसत् श्रीचन्दनालङ्कृतवे कन्दर्पादिकसुन्दरं घननिभं काकुत्स्थवंशध्वजं कल्याणाम्बरवेष्टितं कमलयायुक्तं कलावल्लभं कल्याणाचलकार्मुकप्रियसखं कल्याणरामं भजे कनकमकुटमरगदमणिलोल हार दशरथ बाल सीता कनक मकुटमरगदमणिलोल हार दशरथ बाल सीता कल्याण राम रघुराम राम मल्लिकादि सुगंधमय नव मालिका अतिशोभित गणन उल्लास परिशीलन श्यामल उभय पार्श्वेन कुंडलगे लहर कल्याण राम गौतम वसिष्ठ नारद तुम्बुर काश्यपादि मुनिगणवर पूजित औपवाक्य स्कंद देशालंकृत हेम सिंहासन स्थित सीता कल्याण राम ஸ்ரீயப்பதியான பரமாத்மா சர்வேஸ்வரன் திரேதாயுகத்தில் चैत्र मासम शुक्लपक्षम नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्रम मध्याह्नम 12 मणिக்கு மேல கடக லக்னத்தில் ஸ்ரீ ராகவனாக சக்கரவர்த்தி திருமகனாக அவதாரம் பண்ணின 25 ஏகாதசிக்கு சமானமான ஒரு உயர்ந்த தினம் ஸ்ரீ ராமநவமி. இன்றைய தினம் ராமநவமி, அதாவது ராமன் அவதாரம் பண்ண தினம். வால்மீகி சொல்றார், உற்சவஸ்ச மகானாசீத அயோத்தியாயாம். ராமன் அவதாரம் பண்ணும்போது ஒரே மகான உற்சவ ஆசீத அயோத்தியாயாம் அப்படின்னு அயோத்தியில் பெரிய உற்சவமாக இருந்தது. குழந்தை பிறந்தாலே ஒரு சந்தோஷம். புத்திரை ஜாத்தே அப்படின்னு நம்ம சாஸ்திரங்களில் குழந்தை பிறந்த தினத்தை விசேஷமாக கொண்டாட சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. குழந்தை பிறந்த போதே அன்றைய தினம் நதியிலேயோ தடாகத்திலேயோ அவகாக ஸ்நானம் பண்ணி, இன்னும் சொல்லப்போனால் ஜலங்கள்லாம் அன்றைக்கி எழும்பராப்பில் ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. காவேரி கரையில் இருந்து வாழ்க்கெல்லாம் தெரியும், அங்கே உள்ள பிரிட்ஜெல்லாம் மேலேருந்து டைவ் அடிச்சுலாம் ஸ்நானம் பண்ணுவார்கள் காவேரியில், பிரவாகத்தில், மகா பிரவாகத்தில். பொதுவாக நம்ம வைதிக சாஸ்திரங்களில் ஸ்நானம் பண்ணுறதே ஓஷப்படாமல் ஸ்நானம் பண்ணிட்டுவான்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோரவத் ஸ்நானம் ஆச்சரேத் அப்படின்னு. திருடன் எப்படி திருடிட்டு போவானோ அந்த மாதிரி ஓஷப்படாமல் சொல்லிட்டு, நீ மாட்டுக்கு அத்தை கிளப்பி விட்டுட்டு இத்தை கிளப்பி விட்டுட்டு ஷவரை திறந்து விட்டுட்டு மியூசிக்கை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு
நீ மாட்டுக்கு திகம்பராளாக ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வராத, சோரவத் ஸ்நானமாச்சரேத் அப்படின்னு தர்மசாஸ்திரம். ஆனால் குழந்தை பிறந்த அன்னைக்கு நீ ஜலத்தை மேலேந்து குதித்து எவ்வளோ தூரம் மேலே கலப்புறையோ அவ்வளோ தூரம் பித்திருக்களுக்கு சந்தோஷம் அப்படின்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தசரத சக்கரவர்த்தி ராமாவதார சமயத்தில் ரொம்ப விசேஷமாக கொண்டாடினார் அப்படின்னு ராமாவதார சர்க்கங்கள்லாம் பிராமணேபியோ ததௌவித்தம் கோதனானி சஹசிரசா அப்படின்னு விசிஷ்டமாக தானம் பண்ணினாள். பொதுவாக நம்மளாம் ஏதோ பீஜ தானம்னு நெல்லை தானம் பண்ணுறோம், சில பேர் கோதுமையை தானம் பண்ணுறா. நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு வேடிக்கையாக இருக்கும். 40 வருஷம் முன்னாடி எங்கள் பிதாமகர் நாராயண தீட்சிதர் இங்கே மும்பையில் பிரவச்சனம் பண்ணுறத பீஜ தானத்துக்கு ஒரு கிலோ காப்பி கொட்டையை வாங்கி தானம் பண்ணலாம். இதெல்லாம் சிரிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் சொல்கிறேன். அதில் அந்த நாள் ஃபீபிரி கொட்டைன்னு சொல்லுவா. பெரிய ஒரு மூட்டை நிறையா காப்பி கொட்டையை கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் தானம் பண்ணினா, அண்ணே தாத்தா என்ன காப்பி கொட்டையா அப்படின்னு உடனே அங்கே உள்ளவர் தீட்சிதர்வாள் பேசாமல் இருங்கோ, இப்போ பீஜதானன்னு பல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நெல்லை வாங்கி கொடுத்தாலோ கோதுமையை வாங்கி கொடுத்தாலோ ஆற்றுல போய் ஓரத்தில் கொண்டு கொட்டுறா, அது ஒரு உபயோகமும் இல்லை. இப்போ கொடுத்தா ஆற்றுல எடுத்துன்னு போய் அந்த நாளில் டெய்லி அன்னிக்கு வறுத்து கையால் அரைச்சி காப்பி போட்டு சாப்பிடுவா இல்லையா? இது பீஜ தானம் தானே, காப்பி கொட்டை தானேன்னார் அவர். இதுவும் ஒரு பீஜம் தானே சுவாமி அப்படின்னு சொன்னார்னு சொல்கிற அளவுக்கு இன்றைய தினம் தான தர்மங்கள் ரொம்ப விசேஷமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதே அந்த அயோத்தியில் நடந்த உற்சவமே பிரதி வருஷமும் ராமநவமியில் எல்லா இடங்கள்லேயும் ராமபக்தர்களால் விசேஷமாக கொண்டாடப்படுறது. அதில் விசிஷ்ய மும்பை மத்துங்காவில் இங்கே மத்துங்கா வாசிகள்லாம் சபரியினுடைய பக்தர்கள், சபரி வசித்த இடத்துல வசிக்கக்கூடியவர்கள். அதனால் இங்கே உள்ள பக்தியே அலாதி. நீங்கள் எல்லோரும் ராமநவமியை கொண்டாடுறது ரொம்ப விசேஷம், ரொம்ப விசேஷமாக கொண்டாடுகிறீர்கள். எந்த ஊரில் ராமநவமிக்கு பிரவச்சனம் பண்ணாலும் நான் சொல்லுவேன், அட்லீஸ்ட்டு ராமநவமிக்கான மும்பையில் போய் பார்க்கணும் அந்த பக்தாவுடைய பக்தியும் அங்கே சமாஜத்தாரெலாம் நடத்தக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனையும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட பிரகாரம் நம்ம ஆஸ்திக சமாஜத்தில் ராமபிரானுக்கு விசேஷமான முறையில் 9 தினங்களாக பாராயணங்கள், வேத பாராயணங்கள், ஹோமங்கள், நித்தியம் அபிஷேகங்கள், இன்றைக்கி விசேஷமான அபிஷேகங்கள் எல்லாம் நடைபெற்று ராமனுடைய அலங்கார சமயத்தில் ராமாயணத்தை யதாவகாசம் அனுபவிப்போமாக. இதுக்கப்புறம் ராமருடைய அலங்காரம் முடிஞ்சு தர எடுக்க விட்டு பீஜதானம் பண்ணுவார்கள். பிரவச்சன பூர்த்தியில் சங்கிரகமாக பட்டாபிஷேகத்தோடு இந்த பிரவச்சனம் பூர்த்தி அடைகிறது. ராமலக்ஷ்மணனை அழைச்சிட்டு மிதிலைக்கு வந்தார் விஸ்வாமித்ரர் அப்படின்னு சொன்னோம். தத பிராகுத்தராம் கத்வா ராம சௌமித்ரினா சக விஸ்வாமித்ரம் புரஸ்கிருத்திய யஜ்யவாட்டம் உபாகமது அப்படின்னு மிதிலில் ஜனகர் பண்ணக்கூடிய யாகசாலைக்கு அழைச்சின்னு வந்தார் விஸ்வாமித்ரர் ராமலக்ஷ்மணர்களை. ஜனகன் சதானந்தரோடு விஸ்வாமித்திரோட வரவேற்க வருகிறான். வந்தால் எப்போதும் விஸ்வாமித்திரர் இவாளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுற வந்த சமயத்தில் விஸ்வாமித்திரை மட்டும்தான் பார்ப்பான். ஏன் ஞானி அவன், அதனால் வெளியில் வரவாளை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவனுக்கு. ஆனால் இப்போ விஸ்வாமித்திரை பார்த்துட்டு அத்யயஜ்ய சபிருத்திர்மே சபலா தெய்வத்தை கிருதா, நான் பண்ணின யாகம் பூர்த்தியாகிடுத்து, சபலமாகிடுத்து. அத்ய யஜ்யபலம் பிராப்தம், யஜ்யத்தினுடைய பலன் இப்போயே எனக்கு கிடைத்து விட்டது. பகவத் தரிசனான்மையா, உங்களுடைய தரிசனம் எனக்கு கிடைச்சதே, அதிலே நான் புனிதமடைந்து விட்டேன், யாகம் பூர்த்தியாகிடுத்து, யாகத்தினுடைய பலனையும் அடைந்தவனாக ஆகிவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த குழந்தைகளை விசாரிக்கிறான். இமோ குமாரம் பத்ரம் தே தேவதுல்ய பராக்கிரமோ கஜசிம்ஹகதி வீரம் शार्दूल वृषभोपमो पद्मभद्र विशालाक्षौ खड्गतूणीधरुर्धरौ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवनौ यदृच्छयैव गां प्राप्तौ देवलोकादिवामनौ
கதம் பத்பியாமிக பிராப்தம் கிமர்த்தம் கஸ்ய வா முனே வராயுதரௌ வீரௌ கஸ்ய புத்ரௌ மகாமுனே பூஷயந்தாவிமம் தேசம் சந்திரசூர்யாவிமாம்பரம் பரஸ்பரஸ்ய சதிருஷம் பிரமாண இங்கித சேஷ்டிதைः காகபக்ஷதரோ வீரோ ஸ்ரோதுமிச்சாமி தத்வதः இமௌ குமாரோ, இந்த குழந்தைகள், குமாரவுன்னா மன்மதனை பழிக்கும் திருமேனியை உடைய இந்த குழந்தைகள் யார்? இந்த குழந்தைகளை அழைச்சிட்டு வந்திருக்கே, அனிர்வச்சனீயமான ரூப லாவண்யத்தை பார்த்தபோது எனக்கு உங்களுக்கு திருஷ்டி ஏற்படுமோன்னு நே கவலையாக இருக்க. இந்த குழந்தைகளை அழைச்சின்னு வந்த உங்களுக்கு பத்ரம் தே, உங்களுக்கு யார் திருஷ்டியும் படாமல் இருக்கணும். இந்த குழந்தைகளை அழைச்சின்னு வந்த திருஷ்டி உங்களுக்கு படாமல் இருக்கணும். தேவதுல்ய பராக்கிரமோ, தேவர்களுக்கு சமானமான பராக்கிரமத்தை உடையவர்களாக தெரிகிறதே குழந்தைகளாக இருந்தாலும் இவர்களை. துல்லியங்கிறது மரியாதா வாச்சகம் அப்படின்னு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார். ஏன்னா தேவர்களுக்கு சமானம் இல்லை ராமபிரான். ஏன்னால் கஸ்ய பிப்யதி தேவாஷ்ட ஜாதரோஷஸ்ய சம்யுகேன்னு தேவர்களையும் மிஞ்சும் பராக்கிரமத்தை உடையவன். அதனால் தேவர்களை மிஞ்சும் பராக்கிரத்தை உடைய இந்த குழந்தைகள் யாரு? கஜ சிம்ம கதி. ஒருத்தர் நடந்து வரதே யானை நடந்து வராப்புல இருக்கு. அந்த மாதிரி தளநடை போட்டு வருகிறார்கள். அதே மாதிரியாக யானை எப்படி கரும்பு அலட்சியமாக எடுத்து முறிக்குமோ அந்த மாதிரியாக இவர்கள் எதையும் எந்த பொருளையும் அலட்சியமாக எடுக்கக்கூடிய சுபாவத்தை உடையவர்கள் தெரிகிறது. சிம்மகதின்னு சிங்கம் எப்படி காட்டில் எந்த மிருகத்தையும் லட்சியம் பண்ணாமல் கம்பீரமாக நடந்து வருமோ அந்த மாதிரி நடந்து வருகிறார்களே. சார்தூல விருகபோபமோ, பொதுவாக சார்தூலம்னா டைகர் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணுவார்கள் கூட. இன்னொரு அர்த்தம் என்னென்னால் சார்தூலம்னே ஒரு மிருகம், சார்தூலம்னே ஒரு மிருகம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, அது காட்டில் ஒரு மிருகம் ரெண்டு மிருகம் ஏத்தாப்பில் ஏதான பிராணிகள் மிருகங்கள் போனால் எழுந்திருக்காது. ஏன்னா அதுக்கு உற்சாகம் வராது. அது ஏந்து நீ சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணாது. நான் கூட நினச்சிப்பேன், இப்போ நம்மளாம் சர்க்கரை காமிக்கிறோம், சந்தனம் காமிக்கிறோம், நாசுக்கா தொடுறா, திரும்பி பார்த்துடுறா. அதே ஒரு தட்டு நிறைய ஜிலேபியும் தட்டு நிறைய பக்கவடாத்தையும் போட்டு அப்படி கையால் அப்படி எடுத்து ஜம்முன்னு சாப்பிடுவாளோ அந்த மாதிரியாக இந்த சார்தூலம் 1-2 எழுத்தாப்பில் போனால் ஏந்திருக்காது. ஒரு கூட்டமாக மிருக கூட்டம் வந்தால் உடனே ஒரு உற்சாகம் வருமா, ஏந்துட்டு ஒரே தாவலில் எல்லாரையும் அடித்து போட்டுடுமா. அதனால கஜ சிம்ம கதி வீரம் சார்தூல, அதாவது இவர்கள் தாவினால், இவர்கள் யுத்தம் பண்ணினால் குறைஞ்சது ஒரு 14,000 சம்ஹாரம் மட்டும்தான் வருவாள் போகிற செய்கிறது அப்படிங்கிறது சூச்சிப்பிக்கிறது. சார்தூல விருகபோபமோ பத்மபத்ர விஷாலாட்சம், தாமரை இதை போன்ற நீண்ட அகன்ற கண்கள் இவர்களுடைய யோக்கியதையை நன்னா தெரியப்படுத்துறது அப்படிங்கிற. அன்றைக்கே சொன்னேன், ஒரு மனுஷனுடைய யோக்கியதையை கண்ணு காமிச்சு கொடுத்துரும் அப்படின்னு. அதனால் பத்மபத்ர விஷாலாட்சம் கட்கதூணி தருர்தரோ, இவர்கள் வச்சிருக்கிற கத்தியும் இந்த அம்பரா துணியும் பார்க்கறதேலேயே இவர்கள் மகாவீரர்கள் அறிமுகம் செய்கின்றது. பரஸ்பரஸ்ய சதிருஷம்னு இவருக்கு அவர், அவருக்கு இவர்னு சமானமாக இருக்கிறார்களே. பிரமாண இங்கித சேஷ்டிதைஹி, ஒசரமோ பருமனோ ஜாடையோ பேசுறதோ செய்கையோ எல்லாம் ரெண்டும் ஒரே ஈக்குவலாக இருக்க ரெண்டு பேருக்கு. பிரமாண இங்கித சேஷ்டிதை, என்னதான் நான் ஊமையோட சொல்லி விசாரித்தாலும் கூட ஜனகர் ஞானியாக இருக்கிறதுனால இவர்களுடைய தத்துவத்தை ஸ்ரோதி விச்சாமி தத்துவதாக, தத்துவதான இவாளோட உண்மையான ஸ்வரூபத்தை கேட்கணும்னு ஆவலுள்ளாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே விஸ்வாமித்திரர் சொன்னார், சூரிய வம்ச பிரசூதர்கள், தசரத குமாரர்கள்,
யஜ்ய ரட்சணத்துக்காக அழைச்சின்னு வந்தோம். அழகாக யஜ்யத்தை ரட்சித்து கொடுத்தார்கள். ஒரு விதமான கலவரம் இல்லாமல், ஒரு விதமான ஓசை இல்லாமல், ஒருத்தர் கூட யாகசாலைக்குள்ளே வராமல் அப்படி யாகத்தை ரட்சணம் பண்ணி கொடுத்தது மட்டும் இல்லை, ஆல்ய சாபோத்காரணம் பண்ணினான் பகவான் பதித பாவனனாக. அப்படிங்கிற ரெண்டை மட்டும் சொல்கிறார். தாட்டகே வதம் பண்ணாருங்கிறத சொல்லப்பட்டதா தெரியல இந்த இடத்துல. காரணம் உங்களுக்கே தெரியும். பொண்ணை பார்க்க வர இடத்துல இப்போ தான் ஒரு பொண்ணை சம்பாரம் மட்டும் வந்திருக்காருன்னு சொல்கிறது அவ்வளவு நல்லதல்ல. அதோடு இங்கே அழிச்சின்னு வந்தது எதுக்குன்னால் மகாதருகி ஜிக்ஞாசாம் கர்த்தும் ஆகமனம் ததா. உங்கள் ஆற்றுல ஒரு பெரிய தனுசு இருக்கே, அந்த தனுஷை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்கார். அப்படின்ன போது தான் சதானந்தர் வந்து விஸ்வாமித்தரை பார்த்து, எங்கள் அம்மா வாத்துக்கு அழிச்சின்னு போனீங்களா, எங்கள் அம்மா பார்த்தாளா, கண்ணடைந்தவர்கள் எல்லோரும் காண வேண்டிய தெய்வம் அல்லவா ராமபிரான். தரிசிதா ராஜபுத்திராய தபோ தீர்க்கமுபாகதா அபிராமே மகாதேஜாக. எங்கள் அம்மா பூஜை பண்ணினாளா ராமபிரானை. பூஜாரிகே சர்வதேகினாம், உலகத்தில் உள்ளவா அத்தனை பேரும் பூஜை பண்ண வேண்டிய திவ்யமங்கல விக்கிரகம் அல்லவா ராமபிரான். அபி கௌஷிக பத்ரந்தே அப்படின்னு எங்கள் அம்மா சேர்ந்தாளா, எங்கள் அம்மா பூஜை பண்ணாளா. ஏன்னா அந்த கௌதமரும் அகல்லையும் சேர்ந்து பூஜை பண்ணினாள். அப்படிங்கிறதுனால தான் எங்கள் அம்மாள் புனிதமானவள் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைனுக்கு வரும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் கேட்குறார். அப்போ தான் சொன்னார் விஸ்வாமித்ரர் சங்கதா முனினா பத்னி பார்கவேனேவ ரேணு. நேற்றுக்கு சொன்னோம் அல்லவா, ஜமதக்னியோட ரேணுக்கு எப்படி சேர்ந்தாலோ அந்த மாதிரி உங்கள் அம்மா சேர்ந்து பூஜை பண்ணினாள் அப்படின்னு உடனே ராமரை பார்த்து சொல்கிறார் சதானந்தர், நாஸ்தி தன்யதரோ ராமா त्वत्तोऽन्यो भुवि कश्चन. ராமா உன்னை காட்டில் ஒரு பாக்கியவான் எனக்கு தெரியல இந்த பூமியில் அப்படின்னார். ஏன் அப்படின்னு பார்க்குறா எல்லோரும். கோப்தா குஷிக புத்திரஸ்தே ஏன தப்தம் மஹத்தபஹா. உனக்கு பாடிகார்டா உன்னை அழிச்சுன்னு வரக்கூடியவராக விஸ்வாமித்திரர் உனக்கு அமைந்தாரே, அது என்ன பாக்கியம் என்ன தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் சதானந்தர் விஸ்வாமித்திரரை வச்சுண்டு விஸ்வாமித்திரருடைய சரித்திரத்தை சொல்கிறார். அதாவது ராமாயணத்தில் முதல் நாளைக்கு பாலகாண்டம் பாராயணத்துக்கு வரும். சங்கல்பங்கள்லாம் ஆகி கடஸ்தாபனம் ஆகி பாராயணம் ஆரம்பிக்கிறதே கொஞ்சம் லேட் ஆகிடும். பாராயணக்கார மூச்சுன்னு பாராயணம் பண்ணி வரத்த இந்த விஸ்வாமித்திர கிட்ட ஒரு 8 சர்க்கம் இருக்குது. இந்த 8 சர்க்கத்தை எதுக்கு இந்த இடத்துல பொருத்தி இருக்காது கூட தோணும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டிலே ஆறாப்பில் இருக்குது இந்த ஒரு 8 சர்க்கங்கள். சீதா கல்யாணம் வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தலை ஆட்டுறார் பாருங்க. காரணம் என்னன்னு கேட்டால், இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒருத்தரை பற்றி இப்படி 8 சர்க்கத்தை போட்டிருக்காரு அப்படின்னு. நான் அதில் விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொல்ல வந்தேன். இப்போதான் சொல்கிறார், ஏன்னா எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணும் விஸ்வாமித்திரருடைய சரித்திரத்தை. இந்த அவசரத்துலேயும் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சங்கிரகமாக சொல்கிறேன். விஸ்வாமித்திரர் முதல்ல க்ஷத்ரியனாக இருந்தார். அவர் வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்தை வந்து பார்த்தார். வசிஷ்டஸ்யாசிரமபதம் பிரம்மலோகமிவா பரம் அப்படின்னு பிரம்மலோகம் மாதிரி ஜேன்னு இருந்தது வசிஷ்டருடைய ஆசிரமம். காரணம் என்னென்னா, எத்தனையோ மகான்கள், தேவரிஷிகள், பிரம்மரிஷிகள், மகரிஷிகள், வாரகில்யர்கள், வைகானசர்கள் எல்லாரும் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார்கள் அந்த வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்தில். வசிஷ்டர் ராஜாவான விஸ்வாமித்திரர் வந்ததை பார்த்துட்டு ஆதித்யம் கர்த்துமிச்சாமி, உங்களுக்கு நான் ஆதித்யம் பண்ணி வைக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீ பூஜனீயா பிரயத்தனதா. ராஜாக்கள்லாம் வந்தால் நான் விஷ்ணு பிருத்திவிபதிகின்னு விஷ்ணுக்கு சமானம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. லோகத்திலேயே மாப்பிள்ளைய விஷ்ணுக்கு சமானமாக சொல்லியிருக்கு. ஏன்னா மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபசேன்னு சொல்லி தானே பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறோம். அதனால் மாப்பிள்ளை மகாவிஷ்ணு ஸ்வரூபம். லோகத்தை ஆள்றாளே அவள்லாமும் மகாவிஷ்ணுனே ரக்ஷணே ஜாகரூகான்னு அவர் தானே ரக்ஷணகர்த்தாவாக இருக்கார். அதனால் விஷ்ணுவனுடைய அம்சம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால் உங்களை பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு உடனே விஸ்வாமித்திரர் சொன்னார், நீங்கள் சொன்னதே எனக்கு பூஜை பண்ணாப்புல இருக்க சுவாமி. அதனால் நான் ரொம்ப சேனைகளோட பெரிய படைகளோடு வந்திருக்கிறேன். நான் உங்கள் ஆற்றுல டிஃபன் பண்ணிட்டு போனால் நன்னா இருக்காது. அதனால் உங்களுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறேன், எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்க. இப்போ எப்படி பிரியமாக பார்க்குறீங்களோ மைத்ரேனேக்ஷஸ்வ சக்ஷுஷா, இந்த பிரியமான பார்வை ஒன்றே போகும், இந்த பிரியமாக என்னை பாருங்கோள் போகும் அப்படின்னு உடனே வசிஷ்டர் சொன்னார், இப்படிலாம் சொல்லாதீங்கோ,
நான் வந்து ரிஷியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நான் ஏதானு அட்லீஸ்ட் ஒரு கூல்ட்ரிங்கானு கொடுப்பேன் இந்த வெயிலுக்கு, இல்லைன்னா ஒரு இளநீரான்னு கொடுப்பேன், அதனால் நீங்களாம் சாப்பிட்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரி சொல்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்காக அரை மனசாக ஏற்றுண்டார். ராஜாவாக இருந்த விஸ்வாமித்திரர் சேனையோடு வந்தவர். வந்தால் என்னாச்சுன்னு கேட்டால் உடனே வசிஷ்டர் தன்னுடைய காமதேவனுடைய பெண்ணான கண்ணுக்குட்டியான நந்தினியை கூப்பிட்டார். அம்மா இவாள்லாம் வந்திருக்கா, இவாளுக்கெல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணோம். போஜனேன மகாரிகேன சத்காரம் சம்விதத்வமே ரசேன அன்னேன பானேன லேக்கிய சோஷ்யேன சம்யுதம் அன்னானாம் நிச்சயம் சர்வம்னு. இப்போ பெரிய கல்யாணங்கள்லாம் பஃபேன்னு ஒன்று வைக்கிறா பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரியாக அங்கங்கே ஸ்டால் போட்டு ரச வகைகள், ஜூஸுனா ஜூஸாகவே இருக்கணும், கலர் கலர் ஜூஸாக இருக்கணும். அதே மாதிரியே சாத வகைகள்லாம் பட்டாலாம் சித்திரான்னங்கள்லாம் பேக்கடாக இருக்கக்கூடாது, அவாவா போய் எடுத்து கரெக்ட் தட்டில் போட்டு எடுத்துன்னு சாப்பிட்ணும். அதே மாதிரி கீர் வகைகள், பச்சடி வகைகள், கரமுறான கடிக்கிறதுக்கு பக்ஷண வகைகள், இந்த மாதிரியாக எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணக்கூடாது, எல்லாம் குளம் போல் வாக்கியால் போல் ஓட வேண்டும், அந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணும் அப்படின்லாம் சொல்லி இந்த மாதிரியாக திடுதுப்புன்னு அந்த வனத்தில் திடீர்னு ஒரு டென்ட்டு போட்டு திடீர்னு அங்கங்கே ஸ்டால் போட்டு திடீர்னு அப்சரசுகள்லாம் வந்து திடீர்னு இந்த ராஜா விஸ்வாமித்திர சேனையோடு வந்தவா எல்லாருக்கும் விதமாக ஏர் ஹோஸ்டாட்டமாக எல்லாரும் வந்து உபச்சாரம் பண்ணுகிறார்கள். எல்லாத்தையும் பெற்றார், எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டார். அதோடு இல்லை வெளியில் சாப்பிட்டு முடிக்கிறதேலையே ஒருத்தொருத்தர் மார்பிளையும் சந்திரத்தை பூசி அந்த பாம்பே பீடான்னு சொல்லுவார் எங்கள் தாத்தா உபன்யாசத்தில், அந்த மாதிரி உயர்ந்த பீடாவெல்லாம் வச்சு கொடுத்து அந்த குழந்தை அவளுக்கு எல்லாருக்கும் திருப்தி பண்ணி வச்சு கடைசியில் மாலையும் போட்டு தாம்பூல பையும் கொடுத்து ரொம்ப சந்தோஷம்னு இதெல்லாம் சாப்பிட்டார்கள். அறுசுவைத்து ஆய உண்டி அரச நின் அணிகத்தோடும் பெருக என்று அளித்துன்னு கம்பர் சொல்லும்போது அறுசுவை உணவு ஒழித்தார் விஸ்வாமித்திரர். பார்த்தார் விஸ்வாமித்திரர், அடேங்க அப்பா, எப்பேற்பட்ட ராஜாக்களால் கூட அளிக்க முடியாத இந்த ஒரு டின்னர், அதுவும் தெய்வீகமாக ஆச்சாரமாக பண்ணி போட்டிருக்காரு. ரொம்ப மும்பையில் ஒரு மடி, ஒரு ஆச்சாரம், ஒரு மடிச்ச மேலா அப்படின்னு பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு இத்தனைக்கு காரணம் யார், என்ன கேட்ரிங் அப்படின்னு யோஜனை பண்ணி பார்த்தார். ஒரு கேட்ரிங் வந்து அவள் தானே போர்ட்டை முதல்ல வைப்பா வாசலில், இன்னாருடைய கேட்ரிங்னு அது மாதிரிலாம் ஒன்றுமே இல்லை. அங்கே இங்கெல்லாம் சுற்றி பார்த்தா எல்லாம் அந்த காமதேவனுடைய கண்ணுக்குட்டி நந்தினியனுடைய இதை ஒரு ஏற்பாட்டில் இத்தனையும் நடந்தது அப்படிங்கிறத தன்னுடைய நுண்ணறிவினால் ஒரு பசுமாடு இத்தனை பேரையும் திருப்தி பண்ணி வச்சுடுது அப்படின்னு ஆச்சரியப்பட்டு விஸ்வாமித்தர் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு வசிஷ்டர்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்ணுறது. ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டார் வசிஷ்டாச்சாரியால், உங்கள் ஆற்றுல ஒரு கண்ணுக்குட்டி வச்சுட்டுருக்கேளே, அந்த கண்ணுக்குட்டியனே கொடுத்தா தேவலாம் அப்படின்னார். ஏன்னா நீங்கள் வனத்தில் இருக்கேன், உங்களுக்கு கெஸ்ட்டு குறைச்சல், நான் மட்டுங்கால இருக்காப்புல ராஜ்யத்தில் இருந்துட்டுருக்கேன், வரவா போகிறவா ஜாஸ்தி, கிங் சர்க்கிள் பக்கத்தில் தானே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கங்கே வரா போகிறா இப்படி வந்துன்னு போயிட்டே இருக்கா நம்ம பார்த்துக்குள்ள. அதனால எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சங்கோஜமாக இருக்குது. திருப்பி அவளை இப்போ தான் எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு வேனை போட்டு படுத்துருக்குது, ஏந்திர டீ போடு, அடுத்தபடி பஜ்ஜியை போடு, பக்கோடாவை போடுன்னு அவளை எழுப்ப முடியா இருக்குது. அதனால நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த கண்ணுக்குட்டியை எங்காத்து கொடுத்துருங்கோ, உங்களுக்கு தேவை பஞ்சகவியம் தானேனார். பால் வேணும், தயிர் வேணும், நெய் வேணும், இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய கவாம்சத சஹஸ்ரேன தீயதாம் சபலாமமா ரத்னம் ஹி பகவன்னே ததே ரத்னஹாரீச்ச பார்த்திவா. சுவாமி இது கண்ணுக்குட்டி இல்லையா, ரத்னம்யா இது. இன்னும் சொல்ல போனால் இப்போ ப்ரெசண்ட்டில் அந்த கண்ணுக்குட்டி இருந்தால் கூட யாரும் விடமாட்டார்கள். அதனால் ரத்னஹாரீச்ச பார்த்திவா, இந்த மாதிரி உயர்ந்த வஸ்துக்கள் இருந்தால் அதை ராஜாக்கள் எடுத்துக்கலாம், வாங்கிக்கலாம்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. தஸ்மான்மே சபலாம் தேகி, அதை நீங்கள் கொடுங்கள். நீங்களோ அந்தனர் பற்றற்றவர், நானோ அரசன் பற்றுள்ளவன். உங்களுக்கு அனுஷ்டானத்துக்கு தேவையாக உள்ள பாலை கொடுக்கக்கூடிய பசுக்களை 1000 பசுக்கள் அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு ஒன்று வசிஷ்டாச்சாரியால் சொன்னார். இந்த பசுவினுடைய சகாயத்தினால்தான் நான் அனைத்து ஹவ்ய கவியங்களையும் நம்ம பார்த்து நடக்கிறது. எததேவிகி சர்வஸ்வம் எததேவிகி ஜீவிதம், இதுதான் எனக்கு எல்லாமே கொடுத்துட்டுருக்கு. அதோட நான் சம்பாதிச்சதாக இருந்தால் நான் அவனுக்கு கொடுத்துருவேம்மா. நந்தினிங்கிறது காமதேவனுடைய பொண்ணு, அது தானாகவே இங்கே வந்தது.
அதனால நான் எப்படி கொடுக்கறது அப்படின்னா, இல்லை நான் மாட்டுக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் மாட்டுக்கும் இந்த மாதிரி திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருக்கேளே, எனக்கு ரொம்ப அவசியம் இது, ராஜாங்கத்துக்கு ரொம்ப அவசியம். இது கேபிட்டல்னா இருக்கணும், இந்த ஊரில் இருக்கலாமா, ஆனால் நான் அழிச்சுன்னு போகிறேன்னு உடனே வசிஷ்டர் பார்த்தார். அப்பா வந்தால் அழிச்சுன்னு போன்னு விட்டார். வந்தால் அழிச்சுன்னு போ அப்படின்னு விட்டார். உடனே விஸ்வாமித்தர் ராஜா விஸ்வாமித்தர் சொன்னதான் புரியும் எல்லோருக்கும். க்ஷத்ரியனான விஸ்வாமித்தர் தன்னுடைய ராஜபட்டர்கள்லாம் கூப்பிட்டு அந்த கண்ணுக்குட்டியை ஓட்டின்னு போங்கோ அப்படின்னா, கண்ணுக்குட்டியை 2 பேருமா காதை பிடிச்சி இப்படி இழுச்சுன்னு போனால் அது வராப்பில் தெரியல. உடனே பெரிய கயத்தெல்லாம் போட்டு பட்டர்கள்லாம் பிடிச்சி இழுத்து இந்த கண்ணுக்குட்டியை கொண்டு போக பார்த்தார்கள். அது என்ன பண்ணிடுத்து, கண்ணுக்குட்டி ஒரு துள்ளி இந்த கயத்துலேருந்து மூறிண்டு வந்து வசிஷ்டரை கைத்தாப்பில் வந்து கேட்டது, என்ன விட்டுட்டேலா, என்னை ராஜா அழிச்சுன்னு போகிறானே, என்னை விட்டுட்டேலா அப்படின்னாள். உடனே நடந்ததை பூராவும் நந்தினிகிட்ட சொல்லி, அம்மா நான் என்ன பண்ணுறதுமா, அவன் ராஜாக்கள் எதை வேணாலும் பண்ணுவா இல்லையா, பார்த்துட்டு இருக்கமே லோகத்தில். அவளால் ஆக்கவும் முடியும் அழிக்கவும் முடியும் அல்லவா. அதனால அவன் இது மாதிரி பண்ணுறத என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல. திருப்பி கேட்டான், எனக்கு வேறு வழி இல்லாமல் வந்தால் அழிச்சுன்னு போன்னு சொன்னேன் அப்படின்னா. அப்பா அவள் கேட்டா, அது குழந்தை கண்ணுக்குட்டி கேட்டுது, அப்போ நான் என்னை காப்பாற்றிக்கலாமா பிரம்மன் அப்படின்னு கேட்டுது. அதுவும் ஓ இஷ்டம்னார். இப்போ கட்டிட்ட போது துள்ளி குதிச்சு ஓடி வந்தியோ அது மாதிரி உன்னை காப்பாற்றிக்கிறது உன்னுடைய இஷ்டம் அப்படின்னு. ஒன்று நந்தினி அங்கேயிருந்து திரும்பி வந்தது. இந்த பட்டர்கள்ட்டெல்லாம் இதை போட்டு வரேன்னு சொல்கிறதுக்காக சில கண்ணுக்குட்டி பேருக்கு போல இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருந்தா எல்லாரும். உடனே என்ன பண்ணிட்டு இந்த ராஜபட்டர்களுக்கு எய்த்தாப்பில் அப்படி குளிச்சுட்டு வந்த கண்ணுக்குட்டிலாம் அப்படி உடம்பு ஒரு சிலுக்கும் அந்த மாதிரி சிலுத்தது. சிரித்த உடனே உரத்த குரலில் ஒரு கத்தித்து உடனே இந்த கண்ணுக்குட்டியினுடைய சரீரத்திலேருந்து பல்வகை ஆயுதங்களோட மிளேச்சர் படை தோன்றி விஸ்வாமித்தர் பார்த்துட்டே இருக்கிறதாலேயே அவருடைய படைகள் ஒருத்தர் கூட பாக்கி இல்லாமல் எல்லாத்தையும் துவம்சம் பண்ணிட்டு இந்த நந்தினியுடைய சரீரத்திலேருந்து வந்த படைகள். உடனே விஸ்வாமித்தர் என்ன பண்ணார், அவருடைய பிள்ளைகள் 100க்கும் மேற்பட்டவர்கள் அவளெல்லாம் யுத்தத்துக்கு அனுப்பிச்சார். வசிஷ்டர் என்ன பண்ணார், ஒரு ஹுங்காரத்தினாலேயே அந்த விஸ்வாமித்தருடைய 100 பிள்ளைகளையும் அழித்து விட்டார். விஸ்வாமித்ரா நிர்வேதம் சமபத்தியதா. இப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியல அவரால். உடனே பீத வந்த ஒரு 2 பையன்கிட்ட ராஜ்யத்தை பார்த்துக்க சொல்லிட்டு விஸ்வாமித்ரர் நேர ஹிமே பர்வதம் போய் பரமேஸ்வரனை குறித்து தபஸ் பண்ணார். கோரமான தபஸ். பரமேஸ்வரன் பிரத்யட்சமாக என்ன வேணும் அப்படின்னு உடனே உலகத்தில் பவர்ஃபுல்லாக உள்ள பவர்ஃபுல்லாக உள்ள அஸ்திர சஸ்திரங்கள் உண்டோ, எத்தனை உண்டோ அத்தனை எனக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே அத்தனையும் பரமேஸ்வரன் சாங்ஷன் பண்ணார் விஸ்வாமித்தருக்கு. அத்தனையும் வாங்கிட்டு நேர வசிஷ்டருடைய ஆசிரமத்துக்கு சொல்லி, வசிஷ்டர்கிட்ட உங்கள்கிட்ட நான் யுத்தத்துக்கு வந்திருக்கேன், நான் வந்தேன் வாங்கோ யுத்தத்துக்கு அப்படின்னு கூப்பிடுது. உடனே வசிஷ்டர் சொன்னார், துராச்சாரோசி என்மூடா தஸ்மாத்வம் ந பவிஷ்யசி. இந்த ஆசிரமம் இது அனாசிரமமாக பண்ணிடுவ போல இருக்கே, நீ என்ன நினச்சிட்டு இருக்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி, பஷ்ய பிரம்மபலம் திவ்யம் மம க்ஷத்ரிய பாம்சனா அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய பிரம்மதண்டத்தை தன் முன்னால் நிறுத்தினார். நீ யுத்தத்தை ஆரம்பி அப்படின்னார் விஸ்வாமித்திரட்ட. அவர் பரமேஸ்வரன்ட்டேருந்து வாங்கின அனைத்து அஸ்திர சஸ்திரங்களையும் ஏவரார் வசிஷ்டர் மேலே. ஏவினா என்னாச்சால் தானி சர்வாணி தண்டேன கிரசதே பிரம்மண சுதகான்னு இவர் ஏவினதை எல்லாத்தையும் இந்த பிரம்மதண்டம் வீங்கி விட்டது. அவர்கிட்ட ஒன்றும் பாக்கி இல்லை. பரமேஸ்வரன்ட்ட வாங்கிட்ட அஸ்திரசஸ்திரம் அத்தனையும் ஏவினார், ஒன்று கூட பாக்கி இல்லை. கடைசியில் ஒன்றும் மிச்சமில்லைங்கிற நிலைமையில் விஸ்வாமித்திரன் நின்றுக்கிறத இந்த தண்டை என்னப்படுத்தி தீப்பொறிகளை கக்கிண்டு தேவர்களாக நடுங்கிற அளவுக்கு வசிஷ்டரை சுற்றி வந்து இவரை துவம்சம் பண்ணுறதுக்காக கிளம்புறது. உடனே தேவர்கள்லாம் வசிஷ்டாச்சாரியால் பிரார்த்திக்க அப்போ தான் வசிஷ்டர் கண்ணு காமிச்சார். அந்த பிரம்மதண்டை சாந்தமாச்சு. அப்போ தான் விஸ்வாமித்தர் பயந்து போயிட்டார். திக்பலம் க்ஷத்ரிய பலம் பிரம்மதேஜோ பலம் ஏகேன பிரம்மதண்டேன சர்வாஸ்திராணி ஹதானிமேன்னு. என்ன இந்த க்ஷத்ரிய பலம் அப்படின்னு நினைச்சாராம். இந்த லோகத்தை ஆண்ட பரமேஸ்வரன்ட்ட போய் அனைத்து அஸ்திர சஸ்திரங்களையும் பெற்ற க்ஷத்ரிய விஸ்வாமித்திரர் சொல்கிறார், இந்த க்ஷத்ரிய பலம் ரொம்ப மஷ்டம், இதுக்கு ஒன்றும் பலம் கிடையாது. எது பலம்னால் பிரம்மதேஜோ பலம். இந்த பிராமணர் பிரம்மவித்து பிரம்ம ரிஷியான வசிஷ்டருடைய பலமே பலம், பிராமணருடைய பலமே பலம்.
காயத்ரி ஜபம் பண்ணுறவாளுடைய பலமே பலம், அனுஷ்டானம் பண்ணுறவாளுடைய பலமே பலம், அது கீழே இணை ஆகாது. இந்த ஒன்று அவர் ஒன்றுமே பண்ணலை சுவாமி, அவர் ஜெபிச்சுட்டு இருக்கார், ஒரு பிரம்மதண்டத்துக்கு ஐத்தாப்புல என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லி கிளம்புறார். வசிஷ்டர் ஏன் விஸ்வாமித்திர பசுவை கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுக்கு காரணம் சொல்கிறாள். ஏகா ஏகசிய தாத்தவியான்னு, ஒரு பசுவை யாருக்கானு கொடுத்தா அதை விற்கக்கூடாது. பசுவை தான் கோதான மட்டத்தை பார்த்து கொடுக்கணும்னு சொல்லப்படும். கருட புராணத்தில் எல்லாம் விஸ்தாரமாக சொல்லியிருக்காரு. கோதானத்துக்கு மட்டும் அதை சம்ரக்ஷணம் பண்ணுறவாளான்னு தெரிஞ்சுன்னு கொடுக்கணும் அப்படிலாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால் அந்த மாதிரி விற்கிறவாளை கொடுத்தா ரொம்ப தோஷம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. விஸ்வாமித்திரர் வசிஷ்டர்கிட்ட கமர்ஷியலாக கேட்டார், இந்த பசுவுக்கு பதிலாக நிறையா தரேன்னு. அதோட பிராமண தனத்தை ராஜாவா வேறு யாருமே அபகரிக்கக்கூடாது. விஷமித்யாஹூ பிரம்மஸ்வம் விஷமுச்சதேன்னு. விஸ்வாமித்திரர் வசிஷ்டருடைய பெருமை, காயத்ரியுடைய பெருமை எல்லாம் பிராமணியத்தினுடைய பெருமையை கண்டு வியந்து அவர் என்ன நினைச்சாரா, க்ஷத்ரியனான நானும் பிரம்ம ரிஷியாக ஆக வேண்டும். க்ஷத்ரியனாக இருந்த நான் ஏதோ இந்த ஜென்மாவை விட்டுவிட்டு அடுத்த ஜென்மாவில் ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் முச்சுக்குந்தனுக்கு அனுகிரகம்னாரே பகவான், அந்த மாதிரியா நீ அடுத்த ஜென்மாவில் பிராமணா பிறக்க கடவுதுன்னு ஆசீர்வாதம் பண்ணார். பாகவதத்தில் தசமஸ்கண்டத்தில் வந்திருக்கு. அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் இந்த ஜென்மாவிலே நான் ப்ரமோஷன் ஆகணும் பிராமணனாக அப்படின்னு தெற்கு திசையில் போய் முதல்ல தபஸ் பண்ணினார். அப்போ அந்த சமயத்தில் 1000 வருஷம் தபஸ் முடிஞ்சது. பிரம்மா நீ ராஜரிஷி அப்படின்னு சொன்னார். ராஜரிஷி ரீதி வித்மஹே. அது கேட்டார் உடனே விஸ்வாமித்திரர், அதெல்லாம் முடியாது, எனக்கு பிரம்ம ரிஷிங்கிற பட்டம் வேணும், ராஜரிஷிங்கிற பட்டம் எனக்கு போராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் தீவிரமாக தபஸ் பண்ணார். ஏதஸ்மின்னேவ காலேது சத்யவாதி ஜிதேந்திரியாக திரிசங்கு ரீதி விக்கியாதாலே திரிசங்குங்கிற ராஜா வந்தார். அவர் வசிஷ்டருடைய சிஷ்யர் தான். திரிசங்கருடைய ஆச்சாரியன் வசிஷ்டர். வசிஷ்டர்கிட்ட போய் நான் இந்த சரீரத்தோடு தேவலோகம் போகணும் அப்படின்னு கேட்டால் வசிஷ்டாச்சாரியால் சொன்னால், அது வேண்டாம்ப்பா, இது வட்டமான சரீரம், பாஞ்சபூதிகமான சரீரம், சூரியந்தே சக்ஷுர்கமேதாத்துன்னு வேதத்தில் இது இந்த சரீரத்தில் இந்த மகாபிராணம் கிளம்பி விட்டு அந்தந்த இந்திரியங்கள்லாம் அந்தந்த தேவதைகிட்ட போய் அடையணும், லயமாகணும்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது வேண்டாம்ப்பா அப்படின்ன உடனே, இல்லை நீங்கள் எனக்கு இந்த சரீரத்தோடு போகிறதுக்கு ஏதானே வழி, ஏதான யாக பண்ணி வைப்பேளா, ஏதான வழி விட்டா அப்படின்னு கேட்டார். போக முடியாதுங்கிறேன், போகக்கூடாதுங்கிறேன், நீ இந்த மாதிரி சொல்கிறையே அப்படின்ன உடனே திரிசங்கு சொன்னார், சரி நான் வேறு வாத்தியாரை பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசிஷ்டருடைய பிள்ளைகள் அவள்கிட்ட போய் கேட்டான். உடனே அவள்லாம் சொன்னாள், எங்கள் அப்பா முடியாதுங்கிறத நாங்கள்லாம் பண்ண முடியுமா, எங்கள் அப்பா போக முடியாது வாண்டாங்கிறத நீ என்ன மறுபடியும் ஒரு வாத்தியாராக ஃபோன் பண்ணி கேட்ப போல இருக்கே, ஆனால் நீ சண்டாளனா போகக்கூடாது அப்படின்னு திரிசங்குக்கு சாபம் கொடுத்தார். சண்டாள ரூபம் வந்துடுத்து விஸ்வாமித்திரருக்கு. அங்கே தேடி இங்கே தேடி கடைசியில் சண்டாள ரூபத்தோடு தெற்கு திசையில் தபஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு விஸ்வாமித்திரர். அவர்கிட்ட சொன்னான், இந்த மாதிரி நடந்தது அப்படின்னா என்ன சமாஜம், என்ன ஒன்றுமே அடையாளமே தெரியல, யாருன்னால் நான் தான் திரிசங்கு, என்னப்பா இந்த ரூபத்தில் இருக்கேன்னால் வசிஷ்ட புத்திராவுடைய சாபம், என்ன கோரிக்கை, இந்த சரீரத்தோடு தேவலோகம் போகணும்னு கேட்டேன், இந்த சரீரத்தோடைய கருத்த சரீரத்தோடைய இல்லை இப்போ ராஜ சரீரத்தோடு தான் கேட்டேன், அப்போ முடியாதுன்னு சொல்லி சாபம் கொடுத்தாள் அப்படின்னா. வசிஷ்டர் முடியாதுன்னு சொன்னாரா, நான் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லு. சசரீர ஸ்வர்ககமன யாகப்பத்திரிகா அப்படின்னு போட்டேன். இந்த சசரீர ஏவ ஸ்வர்கல் லோகமேத்தின்னு வேதத்தெல்லாம் சொல்லிருக்கு. அதனால் அப்படின்னு பத்திரிக்கை போட்டால் தீட்சிதாலாம் பார்த்தா இது புது பத்திரிக்கை, என்ன சோமயாகன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஷோடசின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், வாஜபேயன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், அதிராதி, இது என்ன சசரீர ஏவ ஸ்வர்கம், சரி போய் தான் பார்ப்பவே எல்லாரும் பார்த்தார்கள். வந்தால் யாக ஆரம்பித்து நடக்கிறது, வச்சது வச்சபடி இருக்குது. தேவர்கள்லாம் வல்லை நாபியாகமன் ததா தத்திர பாகார்த்தம் சர்வதேவதா. ஒரு தேவதை கூட அவர் இந்திராயானுப்ரூயை அக்னஜனுப்ரூன்னா தேவதைகளாக அவிர்பாகத்தை வாங்கினாலும் தேவ யஜனம்னு பேர் இந்த இடத்துக்கு. தேவர்கள்லாம் வல்ல, உடனே தேவர்கள்லாம் வல்ல, அது எதை வச்சபடியே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்லி இருந்த விஸ்வாமிட்ட ஞாபகப்படுத்தினார்கள். இந்த பசங்கள்லாம் வல்லையா, தேவ பசங்கள்லாம் பாரு சொல்கிறேன் அப்படின்னு இந்த நெய்யை எடுக்கக்கூடிய ஸ்ருவங்கிற அந்த சின்ன தருவி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை கையில் எடுத்துட்டார். ஸ்ருவமுஜிம்ய சக்ரோதா, திரிசங்கம் கிளம்பு அப்படின்னார்.
கிளம்புன்னு எப்படி கிளம்பினான்னு முந்தி பார்த்த மும்பையாகவே இல்லை. 5-6 மாடி கட்டிடம் தான் முந்தி எல்லாம் இருந்தது. இப்போல்லாம் 20 மாடி 30 மாடி கட்டியிருக்கு. இவ்வளோ உசரமாக கட்டிடத்துக்கு காரணம் தெரியுமா? அத்தனை பவர்ஃபுல்லான லிஃப்ட்டு வச்சுருக்காங்கெல்லாம். அந்த லிஃப்டெல்லாம் பட்டனை தட்டிட்டு அப்படி கிர்னு கிளம்புறதா இந்த ஸ்ருவத்தை அப்படி போ திரிசங்கோன்னு மும்பையில் 20 மாடி கட்டிடத்தில் லிஃப்ட்டு கிளம்புறாப்புல கிளம்பிட்டோம் மேலே. சசரீரா திவம் வரஜ மேலே போனான். தேவேந்திரன் பார்த்தான். இதனால் ஆச்சரியமாக இருக்குது, உருவம் மோசமாக இருக்குது, இங்கே வரவே முடியாது. யார் இவ்வளோ உள்ளே விட்டால்? ஐடி கம்பெனி மாதிரி கார்டு அப்படி தேய்ச்சா தானே உள்ளே வர முடியும். எவன் இங்கே உள்ளே வந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறான், அவனை மேலேருந்து தள்ளி விட்டுட்டான். தலகையாக தொங்குறவன் அங்கேருந்தே கத்தினான், மகர்கே மகர்கே. இந்திரன் தள்ளி விட்டுட்டான். அவனை பார்த்தார், சுருவத்தை மறுபடியும் அங்கேயே இரு அப்படின்ட்டார். அங்கேயே இருந்தால் தலகையே தொங்கிலவன் அங்கேயே நின்றுட்டு இருந்தான். உடனே கூப்பிட்டு சொன்னார் தேவர்கள் எல்லாட்டும், எப்போதைக்கு இவனை நீங்கள் தேவலோகத்தில் அலோ பண்ணலையோ இனிமே உங்கள் லோகமே தேவலோகம் இல்லை. தலகையே தொங்குறானே திரிசங்கு, அதுதான் தேவலோகம். இவனுக்காக அங்கே ஒரு பெரிய இடத்தை நான் சிருஷ்டி பண்ணுவேன், அப்சரஸ்களை சிருஷ்டி பண்ணுவேன், தேவர்களை சிருஷ்டி பண்ணுவேன். தள்ளி விட்டானே அந்த அந்நியமிந்திரம் கரிஷ்யாமி. இன்னும் நான் மறுபடியும் இந்திரனையே நான் சிருஷ்டி பண்ணுவேன். இல்லை இந்திரனே இல்லாட்டாலும் பாதகம் இல்லை. தீட்சை சொல்ல சும்மா சைன் பண்ணுற வேலை தானே அது இல்லாட்டாலும் பாதகம் இல்லை, தேவனை இல்லாதாலும் பாதகம் இல்லை. நான் இவனுக்காக பண்ணுவேன்னு உடனே அவள்லாம் வந்து மன்னிப்பு கேட்டு, இப்படியெல்லாம் கோவிச்சுக்காதுங்க சுவாமி, உங்களை போல் ஒருத்தொருத்தரும் யாகம் பண்ணி வச்சு ஒருத்தொருத்தராக இங்கேருந்து மேலே அனுப்ப ஆரம்பித்தா கதை என்ன ஆறுது? அதனால் பேசாமல் இருங்கோ. ஒருத்தர் அனுப்பிச்சேல் போனால் பொழுதுன்னு சேர்த்துக்கிறோம், அதனால அவன் இருக்கிற இடத்துல அங்கேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே தேவலோகத்தினுடைய இது எஸ்டென்ஷன் நியூ பாம்பே மாதிரி அது மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுட்டாள். தேவலோகத்தில் சேர்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு உடனே இத்தனை கதையெல்லாம் முடிஞ்சுது. மணி என்ன ஆச்சு? உடனே பார்த்தார், நான் மணியை பார்க்குறாப்புல அக்கௌண்ட்டை பார்க்குறார், நில் பேலன்ஸ், ஒன்றுமே இல்லை. தபஸ் பண்ணது பூரா திரிசங்கு விஷயத்தில் செலவழிஞ்சு போயிடுது. உடனே என்ன நினைச்சாரா, இந்த தெற்கு திசை தருகிற திக்கு வெடியா மூஞ்சி திக்கு இது, அதனால் மேற்கு திக்கில் போய் தபஸ் பண்ணுறேன். பশ্চিமாயாம் விஷாலாயாம் புஷ்கரேஷு மகாத்மனான மேற்க போய் உக்ரமான தபஸ் பண்ணார். அந்த சமயத்தில் அம்பரீஷன்னு ஒரு ராஜா, அவன் யாகம் பண்ணினான். யாகம் பண்ணுற சமயத்தில் இந்த யூபத்தில் கட்டின பசு என்ன ஆச்சு, ஓடி போயிடுத்து. யூபத்தில் கட்டி யூபாயானு அப்படின்னு சொல்லி அந்த யாகத்தில் நிறைய பிரயோகங்கள்லாம் சொல்லப்படுது. இன்னும் சொல்லப்படால் யூபத்தில் கட்டிட்டா அது அப்படியே அடங்கி ஒடுங்கி இருக்கணும். ஆனால் இவனுடைய போராத காலம் யூபத்தில் உபாகரணம் பண்ண பசுவானது ஓடி விடுத்து. ஓடி போனோடனே என்ன பிராயசித்தம்னு பார்த்தார்கள். உடனே எல்லாரும் சொன்னார்கள், இதுக்கு பிராயசித்தம் ஒரு புருஷ பசுவை வச்சு கட்டி யாகத்தை பண்ணால் தான் இதுக்கு பிராயசித்தமாக ஆகும் அப்படின்னு. உடனே நான் கவனிச்சுக்கணும், ஒரு ஆடை கட்டிக்க வேண்டிய இடத்துல ஒரு மனுஷனை கட்டணும். மனுஷனை கட்டி அவன்கிட்ட இந்த அபயத்தை ஹோமம் பண்ணாதானே இப்படிலாம் பிராயசித்தம் சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டா. உடனே அதுக்கு யாரை தேடுறது, யாரான இந்த மாதிரி வருவாளா அப்படின்னு உடனே அங்கே தேடினார் இங்கே தேடினார், எங்கேயுமே கிடைக்கல. பிருகுதுக்குங்கிற இடத்துல ரிஷிக்கிற ஒரு மகரிஷி, அவருக்கு அவாதுக்கு போனால் கரெக்டாக அவருக்கு 3 பிள்ளைகள் இருந்தால். 3 பிள்ளையில் யாரான ஒரு பிள்ளையை கொடுக்க மாட்டாளான்னு வந்து கேட்டவுடனே பிதா ஜேஷ்டம் அவிக்கிரேயம், அப்பா சொன்னார் ரிஷிகர் பெரிய பையன், அவன் தான் காரியங்கள்லாம் பண்ணுவான், அதனால் அவனை கொடுக்க இது முடியல அப்படின்னார். அம்மா சொன்னால் கடைக்குட்டிகிட்ட தான் என்கிட்ட பிரியம் அப்படின்னான். நடுவில் உள்ள பையனுக்கு சுரேஷ் பண்ண பெயர். அவன் என்ன பண்ணால் இந்த அம்பரீஷனை பார்த்து வாங்க கிளம்புவோம் அப்படின்னா. ஏன்னா எப்போதைக்கு அவாவா ஒரு பிள்ளைய ரிசர்வ் பண்ணிட்டாலும் மிச்சம் நான் தானே இருக்கேன், என்னை பெற்றவாளுக்கு என்னை விற்கிறதுக்கு வந்து ரைட்டு இல்லையா, அதனால் அவளுக்கு வேண்டிய தனங்கள்லாம் கொடுங்கோ, நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு யதேஷ்டமான தனத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டோ அம்பரீஷன் இந்த சுனசேபனை அழிச்சுன்னு வர சமயத்தில் மேற்கு திக்கில் விஸ்வாமித்திரர் தபஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்போ அவர்கிட்ட வந்து அழுதான், நமஸ்தி மாதா நபிதா, இருக்கு அப்பா இல்லை அம்மா கிடையாது, இந்த மாதிரி ஆகிட்டேன், இந்த ராஜாவுடைய யாகமும் பூர்த்தி ஆகணும், நானும் உயிரோடு பிழைக்கணும், அதுக்கான வழி சொல்லுங்கன்னு உடனே அவர் அதுக்கு என்ன சொன்னார், கவலையே படாதப்பா, நீ வந்து உனக்கு பதிலாக வேறு ஒருத்தரை அனுப்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஸ்வாமித்தர் தன்னுடைய குழந்தைகளில் ஒருத்தரை சொன்னார். எனக்கு இந்த பையனுக்கு பதிலாக நீங்கள் போங்கன்னால் அவா பிள்ளைகள்லாம் சொன்னார்கள் விஸ்வாமித்திட்ட, உங்களை கூட அசடு உண்டா, அவர் புள்ள போகிறதுக்கு பதிலாக உங்கள் பிள்ளைய போக சொல்கிறீங்களே
அப்படின்னு அவர்கள்லாம் திட்டின உடனே அவளுக்கெல்லாம் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் தன் குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சாபம் கொடுத்தார். அதோடு கூட இந்த சுனசேபனை தனியாக கூப்பிட்டு சொன்னார், அப்பா கவலைப்படாத, யாகமும் பூர்த்தி ஆகிடும், தேவர்களும் ஒன்று உண்ண மாட்டாமார்கள், நான் ஒரு மந்திரம் சொல்கிறேன், அந்த மந்திரத்தை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அந்த மந்திரத்தை காதில் சொல்லி தேவதைகளை கூப்பிட்ட சமயத்தில் அவன் அந்த மந்திரத்தை பிரார்த்தித்தான். அதனால் தேவர்கள்லாம் இவனுக்கு தீர்காயுசை கொடுத்து யாகம் பூர்த்தி ஆகிடுதுன்னு கையெழுத்து போட்டு கொடுத்தார்கள். அப்படி அந்த மேற்கு திக்குனாலே இந்த மாதிரியாக நடந்தது. அவனுக்கு தீர்காயுசை கொடுத்ததுனால கொஞ்சம் தபசு பேழ்த்தவருக்கு இன்னும் யாக பலம் பகுகுணமாகவும் கிடைஞ்சது. மறுபடியும் விஸ்வாமித்திரன் 1000 வருஷம் தபஸ் பண்ணார். உடனே தேவர்கள்லாம் வந்து ரிஷி அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, முதல்ல தெற்கு திக்கில் ராஜ ரிஷின்னு சொன்னார்கள். இப்போ ராஜாங்கிறத எடிட் பண்ணிவிட்டு ரிஷின்னு கொடுக்குறோன்னா அதெல்லாம் போகாது, நீங்கள் பிரம்ம ரிஷிங்கிற தபஸ் தான் வேணும். அதனால் நான் வந்து கோபத்தை கோபத்தை ஜெயிக்காமல் இருந்ததுனால தான் எனக்கு தபஸ் வேஸ்ட்டாக போயிடுது. நமக்கு கோபம் சத்ருன்னு தெரிஞ்சின்றார் விஸ்வாமித்திரர். அடுத்தபடியாக தபஸ் பண்ணினார். பண்ணுற சமயத்தில் தான் மேனகை வந்தாள். அவளோட ரொம்ப காலம் இருந்தார் அவர். ஏன் கோவிச்சிக்கக்கூடாது அப்படின்னு அஹோமன்யத தர்மாத்மான்னு 10 வருஷ காலம் அவளோட வசித்தாள். 10 வருஷ காலம் ஒரு நாள் மாதிரி இருந்துதான் விஸ்வாமித்திரருக்கு. அப்போ அவளுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்து, அவள் தான் சகுந்தலை. கடைசியில் தபஸு முடிஞ்சு அவர் வந்து கடைசியில் இந்த குழந்தையை பெற்றது தான் மித்தம், ஒன்றும் அக்கௌண்ட்டில் மிச்சம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வடக்கு திக்கில் போய் தபஸ் பண்ணார். அப்போ தான் ரம்ப வந்தாள். ரம்பையை பார்த்துட்டு சாபம் கொடுத்தார். சாபம் கொடுத்ததுனால தபஸு போயிடுத்து. அப்போ தான் நம்ம கோபத்தையும் ஜெயிக்கணும், காமத்தையும் ஜெயிக்கணும், மௌனத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சின்றார். அதனால தான் தடிக்க விழுந்தால் நமக்கு ஒரு பாடம்னு தமிழத்தில் சொல்லுவார்கள் அல்லவா. விஸ்வாமித்தர் தெரிஞ்சின்றது என்னென்னா, தெற்கு திக்கு, மேற்கு திக்கு, வடக்கு திக்கு 3 திக்குலேயும் 1000 வருஷங்கள் தபஸ் பண்ணி ஒன்றொன்னே தெரிஞ்சின்றார். காமத்தை ஜெயிக்கணும், கோபத்தை ஜெயிக்கணும், மௌனமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுட்டு கிழக்கு திக்கில் போய் இருந்து தபஸ் பண்ணினார். 1000 வருஷம் காமக்ரோத ஜெயம் மௌனம் இப்படி இருந்து தபஸ் பண்ணி உடனே சித்த சுத்தி ஏற்பட்டது. உடனே இவருக்கு அந்த சிக்னல் கிடச்சிடுத்து, தேவலோக சிக்னல் கிடச்சிடுத்து. அப்போவே தெரிஞ்சுன்னுட்டார், நம்ம என்ன எதிர்பார்த்தோமோ அந்த இதற்கு வந்துட்டோம் நம்ம அப்படின்னு. தபஸெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணிவிட்டார். அப்புறம் டிகிரிலாம் வரட்டும், ரிஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட்டில் வாங்கிக்கலாம் சர்டிஃபிகேட்டை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தபஸெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணி ஸ்நானம் பண்ணி தனக்குன்னு சமைச்சு சாப்பிட்றதுக்காக ஆரம்பித்தார். அப்போ தான் இந்திரன் பிராமண வேஷம் போட்டுன்னு வந்து அவர்கிட்ட சாப்பிட்றக்கூடிய சாப்பாட்டை வந்து கேட்டான். எனக்கு ரொம்ப பசிக்கிறது, 4-5 நாளாக சாப்பிடலன்னு. உடனே விஸ்வாமித்திரர் இந்த ஆகாரத்தெல்லாம் அவர்கிட்ட கொடுத்து அவனை சாப்பிட்ற பரியந்தான் சந்தோஷமாக பார்த்துட்டே இருந்தார். அப்போ தான் இந்திரன் இந்திரனாக ஆகி, சுவாமி உனக்கு பிராமணாளுக்குள்ள குணங்கள்லாம் முழுமையாக வந்தாச்சு. அதனால தான் இவ்வளோ அவசரத்தில் இதெல்லாம் சொன்னேன். பிராமணாளுக்கு கோபம் வரக்கூடாது, காமத்தை ஜெயிக்கணும், மௌனமாக இருக்கணும், எது நடந்தாலும் பொறுமையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு நன்னா சிந்திச்சுடுதோ. அதனால் நான் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறேன், பிரம்மரிஷே, உனக்கு பிரம்மரிஷிங்கிற சர்டிஃபிகேட்டை நான் தரேன்னு சொன்னான் இந்திரன். அப்போ சொன்னார் விஸ்வாமித்திரர், எனக்கு பிரம்மரிஷிங்கிற நிலைமை வந்துடுத்துன்னு நானே தெரிஞ்சுட்டேன், இருந்தாலும் இந்த சர்டிஃபிகேட்டை எனக்கு வசிஷ்டர் சொல்லணும்னா, வசிஷ்டர் வாயால் பிரம்மரிஷி அப்படிங்கிற பட்டம் வாங்கணும் அப்படின்னு வசிஷ்டர் எல்லாரையும் கூப்பிட்டுன்னு வந்து அவர் மறப்பராக சொல்லுங்க. அவர் ஆசிரமத்தில் என்ன படாத பாடு படிச்சிருக்காரு இந்த விஸ்வாமித்திரன். நான் என்ன கண்டவனெல்லாம் பிரம்மரிஷின்னு சொல்லுவேனா அப்படின்லாம் சொன்னோன்னே, இல்லை நீங்கள் வந்து பாருங்கோ, திருப்தியாக இருந்தால் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஐச்சனை வந்து அவர் முகத்தலையும் அவருடைய சுபாவத்தையும் பார்த்தார். பிரம்மரிஷி துவம் ந சந்தேகா, இப்படி பிரம்மரிஷி தான், சந்தேகமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி வசிஷ்டர் வாயினால் பிரம்மரிஷின்னு சர்டிஃபிகேட் வாங்கின விஸ்வாமித்திரர் உனக்கு இந்த மாதிரியாக உனக்கு ஆச்சாரியனா அமைஞ்சாரே ராமா, நீ என்ன பாக்கியம் பண்ணினாய் அப்படின்னு இவ்வளோ ஒரு 7-8 சர்க்கம் இந்த விஸ்வாமித்திர சரித்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. எதுக்கு சொன்னோன்னு கேட்டால், பிராமணால் இதெல்லாம் கடை கொள்ள வேண்டும், கண்டபடி ஆசைப்படக்கூடாது, கண்டத்துக்கெல்லாம் கோவிச்சிக்கக்கூடாது, கண்ட வார்த்தைகள் வாயில் வரக்கூடாது.